आजिकार ये रविवार ऑनलाइन उपासना रे आपण समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। आउ प्रभुंकर प्रशंसा निमंते आमे गोटे गीत गाइबा जहाँकि गोटे जनाशुना गीत प्रभु का धन्यवाद करूँगा। यही समय आमे निज परिवार रे थाई मध्य आमे यही गीत को गाइबा। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है ओ, कितना धन्य है ओ, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है ओ, कितना धन्य है ओ, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरत को पूरी करता है ओ, मेरे जरूरत को पूरी करता है ओ, कोई घटी नहीं मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा। तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। Praise the Lord. Hallelujah. आजिकार उपासना को आमे माने आरंभ करिवा। समस्ते सुस्थिर हवा। आम मानकर परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे हो आमीन। आसंतु आमे माने प्रार्थना करिवा। पवित्र पवित्र एकमात्र पवित्र त्राणकर्ता स्वर्गस्थ पिता, पुणी थरे तुमको धन्यवाद देउछु जेहेतु आमे पापी हेले सुद्धा तुम्हें आम समस्त को क्षमा करी आज पर्यंत बंचाई रखी अछ। तुमरी प्रशंसा गान करने यही दिन देखा देच से तुमरी महानवर धन्यवाद देउछु। विशेष करी धन्यवाद देउछु तुमरी से ही असीम दया हेतु जेहेतु आम समस्त उपर तुम्हें रखी अछ। सप्ताह सारा बंचाई रखी पुणी थरे यही रविवार उपासना को देखापी देइछ से तुमरी मानव धन्यवाद दूचु। यही समय आस आम समस्त को आशीर्वाद कर। यही ऑनलाइन तुमरी उपासना कार्यक्रम रे आम समस्त को आशीर्वाद कर। आजिकार चालक वक्ता पालक महाशय समस्त मंडलीर आबाल वृद्ध वनिता समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर। तुम्हारी पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें अनुग्रह प्रदान कर जेपरी आम समस्ते तुम्हारी वाक्य को बुझी तुम्हारी प्रशंसा गीत गाई तुम्हारी वाक्य अनुसार आम जीवन अतिवाहित करने को पारिबु। एथिपाई दया कर। आजिकार कार्यक्रम आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें ही आम समस्त सहित रुह। आमर पाप सब क्षमा कर। केवल तारणकर्ता प्रभु श्रीकृष्ण नाम माग अच्छी आमीन। आम यही समय रे प्रभुंकर प्रशंसा पाई गोटे गीत गाइबा आउ जहाँकि आपण मैंने पाइबे पुरातन गीत बही तार 288 पृष्ठा दयालु प्रभु को प्रशंसा धन्यवाद। आओ परिवार भाव रे जो माने गीत गाइबा चाहती आम सहित परिवार सहित निज निज गृह रे प्रभुंकर प्रशंसा पाई ए गीत को गाइबा। दयालु प्रभु को प्रशंसा धन्यवाद करन्तु सर्वदा तुमन तुण्ड हात पिला कालरू आम्भଙ୍କୁ रखन्ति ए काले मध्य से आनंद दियन्ति हे धनी ईश्वर अनेक तुम्भवर आनंद
ଦାନ କର। ତୁମ୍ଭ କୃପାରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନେଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶଂସା ଗାଇବା ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯେ ପିତା ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଦ୍ୟରେ ଏକାଳେ ସର୍ବଦା ଅଶେଷେ ରହିବ ତାହାଙ୍କ ମହିମା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହିପରି କହିବା, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପନ୍ତ୍ୟ ପିଲାତର ଅଧିକାର ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ମରି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେଠାରୁ ପୁନରାଗମନ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ପାପର କ୍ଷମା, ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମିନ୍। ଗତ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମେ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସର୍ବୋପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ କରିଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହିପରି କହିବା, ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପିତା, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଆପଣାର ସବୁ ପାପ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ମୁଁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା କରି ବାରମ୍ବାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିଅଛି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖେଦ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ଆପଣାର ଅକଥନୀୟ ଦୟା ହେତୁ, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଠିନ ଦୁଃଖ ମରଣ କାରଣରୁ ଏହି ଦିନହୀନ ପାପୀ ପ୍ରତି ଦୟାବନ୍ତ କୃପାବନ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବି। ଆମିନ୍। ଯୀଶୁ ଶରଣ ମୁଁ ନେଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ ଅନାଅ ମୋତେ ପ୍ରସନେ ନୋହିଲେ ମୁମାଲି, ଯୀଶୁ ଶରଣ। ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲୁକ ତାର 11 ପର୍ବ 29ରୁ 36 ଯାଏ। ଲୁକ ତାର 11 ପର୍ବ 29ରୁ 36 ଯାଏ। ଲୁକ ତାର 11 ପର୍ବ 29ରୁ 36 ଯାଏ।
ଲୋକସମୂହ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୁନସ ଯେପରି ନିନିବିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ହେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଣୀ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, କାରଣ ସେ ସଲୋମନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସଲୋମନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜୁନସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କେହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ମାଣ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ରଖେ, ଯେପରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦୂଷିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ। ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହୁଏ ଓ ସେଥିର କୌଣସି ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନଥାଏ, ତାହାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତେଜରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେପରି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଏସ୍ ସେନାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଏ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ରେଭରେଣ୍ଡ ଏସ୍ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳ ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦ ବିପଦରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ, ରକ୍ଷା କରିଅଛ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଅଛ, ସୁଦୃଢ଼ କରୁଅଛ। ପାପ, ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ତୁମର ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହି ପ୍ରସାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବେ ବା ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମୂହକୁ, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଡେଣା ଛାୟା ତଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆବରି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଉପଶମ ପାଇଅଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ
ଆଶଙ୍କା ଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି ପ୍ରିୟ ପିତା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପିଲା ପରିବାର ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାରଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୁଏତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଅଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ସହିତ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପ୍ରେମ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମର ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଦେଶ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତଳଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶାସନ ପାଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳଭେଦ ମତଭେଦର ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖା ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବସବାସ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଧାୟକ ଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାଳକ ବର୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନର ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ଅନେକ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ମନ୍ଦ ବିଷୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅବଗତ ହେବୁ, ଜାଣିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାର ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ, ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମର ଜୀବନକୁ, ଆମର ପରିବାରକୁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଲୋକମୟ କର। ପିତାଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜିକାର ଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ଉପାସନା, ଆଜିକାର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ତୁମର ଦାସ ଦୟାନିଧି ନାୟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ବିଗତ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ। ପ୍ରଥମ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସହାୟକ ହେଲ। ଆଉ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟ ସହିତ, କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ତୁମ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରକୁ, ସେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜିକାର ପ୍ରଭୁ ଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଆଜିକାର ପ୍ରଭୁ ବକ୍ତା ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଏବଂ ପ୍ରସାରଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ଏସ୍ ସେନାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଏ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟାକର ହେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟ ନିଜ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମର ସମାଜରେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ, କେବଳ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପ୍ରେମରୁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପିତା, ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସହାୟ ହେଲ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କଲ, ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ, ଜ୍ଞାନ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ତଳେ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଭଲ ପାଅ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ସମବେତ ହୋଇପାରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପରିବାର ସମୂହ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୁଏତ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ, ମାନତ ଦାନ, ସଂଗୃହୀତ ଦାନ ତୁମ ନିକଟରେ ପିତା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଆଜିକାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ମାଣ୍ଡଳିକ ସୂଚନାର ସମୟ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ସୂଚନା ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ। ରେଭରେଣ୍ଡ ଏସ୍ ସେନାପତି ମହାଶୟ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ସମବେତ ହେଇଛୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଆମେ କେବେ ସମବେତ ହେବୁ, ଉପାସନାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରିନାହୁଁ। ଆଉ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମବେତ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଆଉ 28 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ସମବେତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରିୟମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ବିବାହର ସୂଚନା ରହିଅଛି। ମୁକ୍ତିମାର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଖରିଆରର ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାସ ସେନାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ସେନାପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପରିଣୟ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ବା ମୁକ୍ତିମାର୍ଗ ଖରିଆର ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ଅଜୟ କୁମାର ଓସ୍କରଙ୍କର କନ୍ୟା କୁମାରୀ ଅର୍ପିତା ଓସ୍କରଙ୍କର ସହିତ ଆଗାମୀ 23/2/2022 ଦିନ ମୁକ୍ତିମାର୍ଗ ଖରିଆର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ବରର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ କନ୍ୟାର ବୟସ 29 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆପତ୍ତି ବା ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଅବଗତି କରାଉଥିବେ, ନଚେତ୍ ଚିରଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁନି ରହିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି
ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହା ଏହି ବିବାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୋଷଣା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଳକ ମହାଶୟ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଆଜିକାର ବକ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଚିରପରିଚିତ ପ୍ରଫେସର ମିଷ୍ଟର ସାମୁଏଲ ଦାନି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମିଷ୍ଟର ସାମୁଏଲ ଦାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତେବେ ଆମକୁ ପରମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା, ତୁମରି ସ୍ତୁତି ଏବଂ ତୁମରି ରବ ଶୁଣିବାର ପରମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ଉପାସନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କରୁଣା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ତୁମେ ମୋତେ ଲୁଚାଅ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୋର ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ତୁମେ ଫିଟାଅ, ଯେପରି ମୋର ଓଷ୍ଠାଧର ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଅତି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ମୋତେ ପରମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାର ପରମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ସଲୋମନ ସେନାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ପାଷ୍ଟରେଟ୍ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି, ନିର୍ବାଚନ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆଜିର ଚାଳକ ପଠନ କରିଅଛନ୍ତି। ଲୁକ ତାର 11 ପର୍ବ 29 ପଦରୁ 37 ପଦ ଯାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ କହନ୍ତି, ଅତଏବ ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଏ ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଏବଂ 34 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଏ ସକଳ ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ସେହି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ପଠିତାଂଶରେ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ହେଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ସାଧୁକୀ ଏବଂ ପାରୁସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନୀତିର କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷ୍ୟକାର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ବିବେକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ସେ କୁଶଳ ଥାଉନା କାହିଁକି, କୁଶଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି
ନିର୍ବାପିତ ତାହେଲେ ସେ ମୃତ ସମାନ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ଶବ୍ଦଟି ବାଇବେଲର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ପର୍ବ 31ରୁ 40 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏକ ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ବେଦୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ତାହା କେବେ ହେ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଜିହୁଦୀମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ତୁମମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଉପାସନା କରିବ ସେଇ ଉପାସନା ସ୍ଥଳରେ ତୁମେ ଏକ ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହି ଦୀପ ବୃକ୍ଷକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏବଂ ତାହା ବେଦୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତାହା କେବେ ହେଲେ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମହତ୍ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏହା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମର ଯୁଗର ପୂଜାବିଧି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିବା ସିମ୍ବଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସିଗ୍ନିଫାଇଜ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ। ଏକ ମହତ୍ତର ବିଚାରକୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟାୟିତ କରିଥାଏ। ଏ ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ବେଦୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ତାହା କେବେ ହିଁ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏ ଦୀପ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମୟ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ଆମେ ଆମ ହୃଦୟର ବେଦୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ତାହା କେବେ ହିଁ ନିର୍ବାପିତ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏ ଆଦେଶ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଆଦେଶ ଥିଲା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜ ବା ଜାତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ, ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର କଥା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 22 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋହର ପ୍ରଦୀପ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକମୟ କରିବେ। ସାମୁଏଲଙ୍କର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିସାୟ ମଧ୍ୟ ସିଓନର ଧାର୍ମିକତାର ତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ପାଇବେ। ଜିସାୟ ତାର 62 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ସିଓନର ଧାର୍ମିକତା ଦୀପ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପର ନ୍ୟାୟ। This seems to be the best definition of righteousness of Zion. Zion's righteousness shines out like the dawn. Salvation like a blazing torch ବୋଲି ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ନ୍ୟାୟ। ପରିତ୍ରାଣକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୀପ୍ତି ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ। ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଦୀପ୍ତିକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ମଣିଷର ପରିତ୍ରାଣ ହିଁ ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୀପ୍ତି ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆଉ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ପାଇବେ ଗୀତ ସଂହିତାର 119 ପର୍ବ 105 ପଦରେ। ଆଉ ରାଜା ସଲୋମନ କୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ। ତେବେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଲେ, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଜଡ଼ତାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସାଧୁକୀ ପାରୁସୀମାନେ ଏବଂ ଜିହୁଦୀମାନେ, ଏହି ସାଧୁକୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଉ ଜୁନସଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର
ମୃତ୍ୟୁରେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସଫଳ କଲେ। ଏହା ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସାଧୁକୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜୁନସଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଜୁନସ କେମିତି ନିନିବିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଐତିହାସିକମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 612 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେ ନିନିବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଗରୀ ଥିଲା। ବଡ଼ ନଗରୀ କହିବା ତ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ବୋଧେ ସର୍ବବୃହତ୍ ନଗରୀ ଥିଲା। ବାବିଲେନୀୟ, ଚାଲଦୀୟ, ପାରସ୍ୟ, ସୁମେରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ପଦାର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏ ନଗରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧପତନ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନର ସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଜୁନସ ନିନିବିକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଜାଫ ନଗରୀରେ ଜାହାଜରେ ବସିଲେ ଏବଂ ତର୍ତ୍ତିସକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଲା, ଜାହାଜ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଉପରେ। ଆଉ ଜୁନସ ଜାହାଜର କୋଣରେ ଯାଇକି ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ଏବେ ତେବେ ଏଇନେ ତେଇନେ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ନିଜ ନିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଜୁନସ କିନ୍ତୁ କୋଣ ପାଖରେ ଥାଇକି ଶୋଇଥିଲେ, ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଜାହାଜର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଶୋଇଛ? ଏ ନିଦ୍ରାଳୁ ଉଠ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହ ଯେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉପରେ? ସେତେବେଳେ ଜୁନସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ତାହା ସେ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୁନସଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାଛ ଆସି ଜୁନସଙ୍କୁ ଗିଳି ପକାଇଲା ଏବଂ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ଜୁନସ ମାଛର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିଲେ, ମାଛ ଭିତରେ ରହିଲେ। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମାଛ ଉଦ୍ଗାର କଲା ଜୁନସଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୁନସ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିନିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୂପକଳ୍ପ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ଭିତରକୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନୀତ ହେବି। ଆଉ ଜୁନସ ଯେତେବେଳେ ନିନିବିକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଚଟି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ, ଭସ୍ମରେ ବସିଲେ, ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ସେପରି କଲେ। ଏଇ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ଏବଂ ମନ ଫେରଣ କର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଣୀ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଣୀ କିଏ? ସେବା ଦେଶର ରାଣୀ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ସୋଲୋମନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିଲେ, ଯହୁଦାର ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏ ସେବା ଦେଶର ରାଣୀ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ରାଜା ସୋଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 10 ପର୍ବରେ ଏକଦମ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଜିହୁଦାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିଲାଣି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ରାଜା ନିଜେ ନ୍ୟାୟବାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସେବା ଦେଶର ରାଣୀଙ୍କୁ 10ଟି ବିଷୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥିଲା। ସେ 10ଟି ବିଷୟ ଭିତରୁ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆଉ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଖାଦ୍ୟ, ଦାସମାନଙ୍କର ପରିଧେୟ, ଯେଭଳି ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଧେୟ ସେମାନେ
ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ପାନ ପାତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଚାର କ୍ରିୟା ସକଳ, ମନ୍ଦିରର ଉପସ୍ଥିତି, ଏପରିକି ରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ପାବଛକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେବା ଦେଶର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ସକଳ କ୍ରିୟା ସକଳ ବିଷୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସୋଲୋମନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ ବିଷୟ ଏଇଠି ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସାଧନ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଚକ୍ଷୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ 33 ପଦରୁ 36 ପଦ ବିଷୟରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦୂଷିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ। ସାଧୁକୀମାନେ, ଫାରୁସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନୈତିକ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ହେବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷ୍ୟକାର ଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଖାଁ ଖାଁ ଶୂନ୍ୟତା ଭରା ମୋର ପ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷୀ ଥିଲେ ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷୀର ଜୀବନ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆସ୍ଥା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ। ସୁଚିତା ଚକ୍ଷୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସକଳ ଧାର୍ମିକତା ଆମର ଚକ୍ଷୁରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କହି ପ୍ରଭୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, ସାବଧାନ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର। ତେବେ এই ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 4-5 ପଦରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେତେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେତେ ପରାକ୍ରମୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଅଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆଲୁଅ ହିଁ ସେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ଦୋଷ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ସ୍ନାତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ଆଲୋକ ସ୍ନାତ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିବ। ଜୀବନର ସକଳ କ୍ରିୟାରେ, ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 36 ପର୍ବ 9 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଜୀବନର ନିର୍ଝର ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦୀପ୍ତିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୀପ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୀପ୍ତିରେ ହିଁ ଦୀପ୍ତି ଦେଖିବା। ଜ୍ୟୋତି ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ। ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଭିତରୁ ବଡ଼ ପୁଅ, ମଝିଆ ପୁଅ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଭିତରୁ କାହାକୁ ସେ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ, 3ଟି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ। ରାଜା ସେ
ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ 3 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। 3 ଜଣ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମାନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସମାନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ସୁରମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାସାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜପୁତ୍ର ସେମାନେ ଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଉ 3 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଦରବାରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, 3 ଜଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାରେ ତୁମର ଉଆସରେ, ତୁମରି ଘରରେ, ତୁମରି ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ 1000 ଟଙ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଥିବ। ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଯିବେ, ଯିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଥିବ, କ୍ରୟ କରିଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ଏହି ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 3 ଜଣ ଯାକ ଖୁସି ହେଇକି ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ, ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଖିଲା 1000 ଟଙ୍କାରେ କି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣା ଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ କିଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣା ଯାଇପାରେ। ରାଜା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ଏହା ବିଚାର କରୁ କରୁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏତେ ଚାପରେ ରହିଲେ, ସେ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସହରର ଗୋଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଠି ସୁରା ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ, ମଧୁଶାଳା କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ, ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ମଧୁଶାଳାର ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। କାରଣ ସେ ରାଜ୍ୟର, ସେ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ରାଜକୁମାର ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁବରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ। ଆଉ ଯୁବରାଜ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ମୁଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛି, ମୋର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ଆଉ ସେ ମଧୁଶାଳାର ସେ ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପାନ ପାତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରା ଢାଳିକି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ସୁରାସକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବେହୋସ ହେଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ। ବେହୋସ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ମଧୁଶାଳାର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଥରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କର ଉଆସକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇକି ତାର ନିଜର ଉଆସ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଆକଣ୍ଠ ସୁରା ପାନ କରିଥିଲା। ସେ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଯିଏ ଭାରି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ସେ କହିଲା, 1000 ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଉଆସରେ, ମୋର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ କି ସାମାନ ରଖିବି, କି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବି। ସେ ଭାବିଲା, ଏ 1000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଯାଇକି ଗୋବର ଖତ କିଣିଲା 1000 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ 1000 ଟଙ୍କାର 10-12 ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବୋଝେଇ କରିକି ଆଣିଲା, ଆଉ ତାର ଘର ଭିତରେ ରଖିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ସେ ଗୋବର ଖତ ରଖିଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୋବର ଖତ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବା ଆଉ କ'ଣ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ସେ ଗୋବର ଖତ ଆଣିକି ତାର ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ରଖିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପିତା ମୋର ଆସିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁତ୍ର ମୋର କେତେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, 1000 ଟଙ୍କାର ଗୋବର ଖତ କିଣିଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେ ଭରିକି ରଖିଛି। ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାନ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲା, 1000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କିଣା ଯାଇପାରେ। ଚିନ୍ତା କଲା, ନୀରବରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କାର ମାଟିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପରୁଖା ଗୁଡ଼ାକ କିଣିବି। ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ତାହାକୁ ଦିଆ କହୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପରୁଖା ଗୁଡ଼ାକ ସେ କିଣିଲା 500 ଟଙ୍କାରେ। ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାରେ ତେଳ କିଣିଲା, ସଳିତା କିଣିଲା, ଆଣିଲା। ଆଉ ତାର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ସେ ସଜେଇଲା। ଦୀପରୁଖା ଗୁଡ଼ାକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପରୁଖା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କୋଠରୀରେ ସଜେଇଲା। ଏବଂ ସେ ଦୀପରୁଖା ଭିତରେ ତେଲ ଢାଳିଲା, ସଳିତା ଜଳେଇଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା, ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ସବୁ ଦୀପରୁଖାକୁ ସେ ଜଳେଇଲା। ଆଉ ସବୁ ଝରକାମାନଙ୍କୁ, କବାଟମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା।
तार अट्टालिका ज्योतिर्मय हो गला। बहु दूररू से अट्टालिका एते सुंदर देखा जाउतिला। आ राजा से निरूपित दिन रे पहुँचिले। बड़ पुओ घर को आसी देखिले बड़ पुओ एने भी तार बेहोश अवस्था चेताशून्य हो पड़ी। ता मुहर दुर्गंध बाहरुची सुरार दुर्गंध बाहरुची। सेठू से मझिया पुओ घर को गले। मझिया पुओ अपेक्षा करिछि बापा को। आउ आसिले जेतेबेले पिता आसिले कहले बापा आसो देख जो 1000 टंका देइथिलो से 1000 टंका रे मु बा कौन किनिबी गोबर खत किनिछि एवं जो उआस मते देइछ रहिबा पई से उआसर एमिति कोठरी नाही जोठी मु गोबर खत रखि नाही। बापा मुंडरे हाथ बाड़ेले कहले मु जाए मोर सान पुओ कौन करिछि देखिबी। एवं से सान पुओ घर को गले। आ देखिले दूरर खूब सुंदर देखा जाउछि। घर पूरा आलोक सज्जित होइछि। आलोक स्नात अट्टालिका बहु दूररू एते सुंदर देखा जाउथिला। बापा खुशी हेले एवं पाख को आसी आ देखिले। आ बापा को से कहला बापा जो 1000 टंका मते देइथिले मो दिया किनिली रुखा किनिली दीप रुखा किनिली तेल किनिली सलिता किनिली आम जलिछि एवं आम आपन को अपेक्षा करिछि स्वागत करुछि। आसंतु आपण देखंतु कौन सी प्रकोष्ठ रे कौन सी कोण रे अंधकार नाही। मोर अट्टालिका भीतर अंधकार विराजमान करू नाही। आलोक ही आलोक चारिआडे व्यापी रही अछि। बापा खुशी हेले। आ मंत्री आड़ को से अनाइले। आ मंत्री कहले आपणकर ये जे कनिष्ठ पुत्र से ही राज सिंहासन आरोहण करबा निमंते योग्य। जे मानकर हृदय रे ख्रीष्टंकर ज्योति प्रकाशित से माननको ही प्रभु ज्योतिर संतान बोली आख्या करिवे। माथ्यू तार 5 पर्व 14 पदरे लेखा अछि तुम्हें माने जगतर ज्योति। आमे जेतेबेले ख्रीष्टम को धारण करिथाउ ख्रीष्टंकर प्रेम को धारण करिथाउ ख्रीष्ट जेतेबेले हमर हृदय रे जीवित रहंती तांकर ज्योति जेतेबेले हमर जीवन को आच्छन्न करिथाए हमर क्रिया हमर उच्चारण हमर आचरण मध्य ख्रीष्टमय थाए। एवं ख्रीष्ट हमर वाक्य रे कर्म रे बसिबारे उठिबारे लेखिबारे कथा कहिबारे आमर दायित्व रे आमर पारिवारिक जीवन रे मांडलिक जीवन रे आमे आमर ए सब क्रिया द्वारा ख्रीष्टम को प्रकाश करिथाम। तेबे ए जगतर ए ज्योतिर उद्भव केउठारे ए ज्योतिर स्रोत केउठारे जोहन 8 पर्व तार 12 पदरे ता स्पष्ट प्रभु कहंती मु जगतर ज्योति जे मोहर अनुगमन करे से केबे है अंधकार रे भ्रमण करिब नाही बरं जीवनर ज्योति पाइब। मोर प्रियर मंडली मोर प्रियर माँ बापा युवक भाई बंधु माने आमे प्रश्न आज आम निजक निज करवा जे आमे कौन से ख्रीष्टंकर ज्योति रे आमे ज्योतिर अनुगमन करुछु ना आमे अंधकार अनुगमन करुछु। जो माने जीवनर सकल कलुषता जीवनर सकल मंदता को परित्याग करी सेदिन जेमिति निनिवीर समस्ते राजांक ठारू आरंभ कर प्रजा पर्यंत अनुतप्त हृदय फेरी थिले। आमे जदि सकल मंदता को परित्याग करी अनुतप्त हृदय निजको समर्पण करिबा तेबे निश्चित भाव रे ख्रीष्टंकर ज्योति मध्य आम जीवन रे प्रकाशित हेबो। आ जे माने ख्रीष्टंकर ज्योति जे मानक जीवन रे आच्छादित होए जे मानक जीवन रे से ज्योतिर उपलब्धि हेई थाए ख्रीष्टंकर प्रेमर उपलब्धि हेई थाए से माने से आनंदर उपलब्धि मध्य पाई थांती से प्राप्ति अपार आ से तो अमृतर प्राप्ति से तो अमृतर उपलब्धि अनंत जीवनर उपलब्धि ख्रीष्टंकर प्रेम बिना से अंतरस्थ ज्योति देदीप्यमान होई रहे नाही। प्रभु करंतु आम मंडलीर प्रत्येक व्यक्ति एक सजीव क्रियाशील देदीप्यमान दीपाशिखा हंतु। आमीन। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।
ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସାମୁଏଲ ଦାନି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଲାଗି ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବା। ଆଜିକାର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ସ୍ତୁତି ଗୀତ ଗାଇ ଆଜିକାର ଏହି ଉପାସନାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନ ଯେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇ ରହିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଚାହିଁନାହ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ତୁମର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରିଅଛ, ଆଲୋକମୟ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆଜି ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଜ୍ୟୋତି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଲୋକିତ ହେବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ କରୁଣା କର। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍, ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିକାର ପ୍ରସାରଣରେ ଆଦିତ୍ୟ ଚିରାଗ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆଜି ପ୍ରସାରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାରଣର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ ବା ଦେଖିବେ, ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହଉ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ତୁମେ ଆଲୋକମୟ କର ପିତା ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଦିଅ, ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧନ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ତେମନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ସଦାକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ରହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ପିତା ପୁତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିକାର ପ୍ରସାରଣରେ ଯେମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ମିଳିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
प्रभु समस्त को सुरक्षा प्रदान करंतु।